تو ہمارے یہاں لبرل طبقہ جو ایکچولی کر رہا ہوتا ہے نا، ایکچولی اصل میں تو وہ یوں تھا، ایکچولی یوں تھا، تو شیطان نے بھی بہت سارے ایکچولی لے کر آیا ہوا تھا. شیطان کو اللہ نے کہا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ شیطان نے کہا ایکچولی بات اصل میں یہ ہے کہ اس کو تو نے مٹی سے بھی نہیں، قرآن کہتا ہے سڑے ہوئے گارے سے، حمئم من صلصال مسنون، جس میں بدبو آ رہی تھی. جیسے ماں کے پیٹ میں جب بچہ بنتا ہے نا، ابتدائی مراحل میں انتہائی بدبودار ہوتا ہے، تو قرآن کہہ رہے ہیں ہم نے اس مٹی کو سڑایا ہے. سڑی ہوئی مٹی کو کہتے ہیں حما، اور مسنون آگے اسی کی تاکید. سڑی ہوئی مٹی کو، یعنی مٹی کو ایک ایسے پروسیس سے گزارا ہے کہ اس میں سڑان پیدا ہوئی ہے، اس کے بعد آدم علیہ السلام وجود میں آئے ہیں. تو شیطان نے کہا ایکچولی بات یہ ہے کہ ان کا جو میٹیریل ہے نا جس سے یہ بنائے گئے ہیں وہ اتنا اچھا نہیں ہے کہ میں جو آگ سے بنا ہوا جس میں اسمیل نہیں ہوتی، بدبو نہیں ہوتی، دھوئیں میں تو ہوتی ہے، تو جس چیز کی دھواں ہے اس میں، آگ میں تو بذات خود نہیں ہوتی نا. تو ایکچولی میری کھوپڑی میں یہ چیز آ نہیں رہی ہے کہ میں اس سے پہلے بھی ہوں، عبادت گزار بھی ہوں، اور یہ زمین میں اس کی آل اولاد فساد بھی کرے گی، اور میں اس کو سر جھکاؤں. ایکچولی بات یہ ہے کہ یہ چیز میری سمجھ میں، میری کامن سینس میں بالکل بھی نہیں آتی. تو اللہ میاں کو بھی چاہیے تھا کہ شیطان کو دلائل سے جواب دیتے. کیا خیال ہے؟ ہم ہوتے تو ہم اللہ میاں کو کہتے، مشورہ دیتے کہ اللہ آپ دلائل سے شیطان کو سمجھائیں کہ بھائی بات اصل، یہ اللہ ہمارے ذمہ لگا دیتے کہ تم بتا دو. تو ہم شیطان کو کیا کہتے ہیں؟ ایکسکیوز می سر، بات یہ ہے کہ تھوڑی بات سمجھنے کی کوشش کریں. بات اصل میں یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ آگ سے بنے، یہ سڑے ہوئے گارے سے بنا، لیکن خدا کے آپ پر احسانات اتنے زیادہ ہیں. اللہ نے آپ کو بنایا نا آگ سے، آپ خود سے تھوڑی بنے. تو جس اللہ نے بنایا ہے بھائی، جب وہی آرڈر دے رہا ہے تو پھر اس کے آرڈر کے مقابلے میں آپ کی کیوں ایکچولی لگا کے رکھا ہوا ہے آپ؟ شیطان آگے سے جواب دیتا میں مانتا ہوں اللہ نے بنایا، لیکن جب اللہ کو مجھے اس کو سجدہ ہی کروانا تھا تو مجھے بھی مٹی سے بنا دیتا. بتاؤ قیامت تک کسی کا باپ بھی اس عقدے کو حل کر سکتا تھا؟ آپ کا ایکچولی، وہ دو ایکچولی لگا دیتا، ایکسکیوز بھی لگاتے ہوئے، اس کے بعد ہوتا پھڈا، ہاتھا پائی، لڑائی، جنگ، توپے، بم. یہ نتیجہ نکلتا آخر میں. دلائل سے دنیا میں ہر آدمی بات کو نہیں سمجھتا. دلائل کی دنیا میں چھوڑ دو گے پاگل ہو جاؤ گے. کسی حد تک تو دلائل چلتے ہیں، اس کے بعد اپنی عقل کے گھوڑے وہ ان کو لگام دینی پڑتی ہے کہ بس بھائی آگے نہیں، اس سے آگے جانے کی اجازت نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ جب انسانوں میں آپس میں ڈیبیٹ ہوگی دلائل کے انبار لگا دو. جہاں خدا کا معاملہ آئے گا وہاں اپنی عقل کو بچھا دیا جائے گا زمین پہ. بھائی خدا نے کہہ دیا بس، اللہ سے آگے ہماری عقل نہیں ہو سکتی. تو یہ ہم لوگوں کو بے وقوفی کی ترغیب نہیں دے رہے کہ عقل استعمال ہی نہ کرو. ہم کہتے ہیں انسان کوئی فلسفہ لے کر آتا ہے، آپ بھی ایک فلسفہ پیش کرو. انسان کوئی بات کرتا ہے، آپ بھی دلائل کی دنیا میں رد کرو. جہاں بات اللہ کی آئے گی، گاڈ کی آئے گی، گاڈ نے کہہ دیا، اب آگے بحث کا آپشن آپ کے پاس ختم ہو گیا ہے. تو اللہ میاں نے شیطان کو دلائل نہیں سمجھائی کہ نہیں یہ تو یوں ہے تو یوں ہے، دیکھ میں نے تجھے. اللہ میاں نے شیطان کو کیا کہا؟ فخرج منہا انک رجیم. تیری جو دلیل ہے نا کہ میں انا خیر منہ، اللہ یہ نہیں کہا کہ نہیں تو خیر نہیں ہے، تو تو بدتر ہے، خیر تو آدم ہے. یہ کچھ بھی نہیں اللہ نے کہا. اللہ میاں نے اس کو یہ کہا کہ تو یہاں سے نکل. وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، روز جزا تک میری لعنت تجھ پہ پڑتی رہے گی. شیطان کو چاہیے تھا جب خدا کو اس غضب کی حالت میں دیکھا تو اپنی بات سے رجوع کرتا، لیکن شیطان کا جو لبرل پنا ہے نا، جو اس کو پڑھا لکھا ہونے کا جو ایک ناز تھا کہ میں پڑھا لکھا ہوں اور میں کیوں خدا کی بات مانوں، اس تکبر نے اس کو کیا کر دیا؟ ہلاک. جب دیکھا کہ اللہ غضب میں آ کے نکال رہا ہے. دیکھو ایک بیٹا باپ کے سامنے اونچی آواز سے بات کرتا ہے، باپ کہتا ہے بیٹا جو بھی ہے اپنی آواز کیا کرو بس. بیٹا جواب میں کہتا ہے کہ میں بات صحیح کر رہا ہوں، مجھے کوئی نہیں روک سکتا. تو باپ بعض دفعہ غصے میں آتا ہے اور تھپڑ لگا دیتا ہے، یہ کہتا ہے نکل جائے یہاں سے. عقل مند بیٹا ہوگا کہے گا یار ابا کو آج میں نے زیادہ غصہ دلا دیا، اب اس بحث میں پڑے بغیر کہ صحیح کون ہے غلط کون ہے، اب کیا کرو ابا کو منانے کی کوشش. لیکن متکبر فرعون کیا ہوگا؟ وہ باپ کے سامنے یا ماں کے سامنے تواضع کے بجائے اور زیادہ اکڑ دکھائے گا، جو کہ مارکیٹ میں آج کل چل رہا ہے.
बॉस के सामने ये झुके हुए होते हैं माशाल्लाह. किसी का तकब्बुर टूटता हुआ देखना हो ना, अपने बॉस के सामने देख लिया करो. वहां नहीं आता कि मैं गुस्से में आप से बाहर हो जाता हूं, मैं गुस्से में यूं हो जाता हूं. जिससे आपका कोई नफा वाबस्ता है ना, उसके सामने ब्लड प्रेशर कभी हाई ही नहीं होता है. अगर होगा भी तो जिंदगी में एक दफा, फिर जब उसका नुकसान होगा ना तो दोबारा कभी नहीं होगा. ये सारे अब्बा अम्मा और ये भाई और बहनों यही चल रहे हैं आजकल. इनके सामने सारी ट्रक, बीवी को 6 थप्पड़ खींच के लगा दिए, बीवी को डांटा तो बेगम साहिबा ने आगे से रिप्लाई कर दिया. एक लतीफा सुना दो, हज़रत फिरोज मेमन साहब का पेश करदा लतीफ़ा है. 2 दोस्त मिले, उन्होंने कहा आजकल तेरी कैसी गुजर रही है घर में ना. तो एक दोस्त था, उसकी अच्छी नहीं गुजर रही थी, वो बीवी का गुलाम बना हुआ था बेचारा. लेकिन उसने कहा अगर मैं यूँ बताऊंगा मैं गुलाम बना हूँ तो मेरी बेइज्जती होगी, तो बताओ इस स्टाइल से कि वो बेइज्जती ना हो. तो उसने कहा यार बस मैं जब सुबह उठता हूँ तो मैं नाश्ता मैं ख़ुद बनाता हूँ. उसका फ़ायदा ये होता है कि अपनी मर्ज़ी का नाश्ता होता है, तो चाय भी मेरी मर्ज़ी की होती है, टाइम भी मेरी मर्ज़ी का, तो मुझे फ़ायदा होता है. तो फिर जब मैं बना ही लेता हूँ तो मैं कहता हूँ चलो बेगम को भी खिला दो, तो उसके दिल में मोहब्बत पैदा हो जाती है. तो अल्लाह का बड़ा फजल है. फिर शाम को आता हूँ तो चाय तो मैं अपने हाथ की पीता हूँ, तो इसलिए मैं एक के बजाय फिर 2 कप बना देता हूँ कि चलो यार. रात का खाना मैं सिर्फ इसलिए बनाता हूँ कि बर्तन भी तो वो धोती है ना मेरे साथ, तो चलो यार खाने में हाथ उसके साथ बटा दूँ. तो अल्लाह का बड़ा फजल है, बड़ी अच्छी गुजर रही है. अब तू सुना तेरी कैसे गुजर रही है. उसने कहा मेरी भी ऐसी कुत्तों की तरह गुजर रही है जैसे तेरी गुजर रही है, लेकिन मुझे ऐसे बताना नहीं आता. नहीं आता जिस तरह तुझे आता है. तो शैतान ने, अल्लाह मियां ने भी शैतान को आगे से मजीद दलाइल नहीं दिए. इन्ना अलैका लानती, दफा हो जा, यहां से निकल जा. अब शैतान को देखें, भाई तू निकल जा यहां से, बाद में तौबा कर लेना. जब तेरा बाज़ दफ़ा आदमी गुस्से में होता है ना, तो चल भाई तू थोड़ा सा सियासत से काम ले ले, चला जा, बाद में अल्लाह को मना लेना. शैतान भी तकब्बुर में, उसने कहा कि इस आदम की वजह से मुझे निकाला है, ठीक है मैं जहन्नम में जाना मुझे कबूल है, इसको भी लेके जाऊंगा, और मुझे तू क़यामत तक के लिए जिंदगी दे दे. कितनी गलत चीज मांग रहा है ना अपने लिए, गलत चीज मांग रहा है ना भाई. तू हसद की आग में इनका नुकसान करना अपना क्यों कर रहा है. बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है. तू हसद की आग में भड़क रहा है तो तू इनके पीछे पड़ना. गलत तो वो भी है, लेकिन ये फिर भी कुछ समझ में आता है कि इसकी वजह से निकाला, तो इसको अपने लिए भी कि मैं भी जाऊंगा लेकिन इसको भी लेके जाऊंगा, तो मुझे अपना जाना भी मंजूर है. और ऐसा अकड़ा है ना, ऐसा अकड़ा है, कहते हैं मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में, ये वाकया लिखा है लेकिन इसकी कोई सनद नहीं है. बाज वाकये मुस्तनद नहीं होते, लेकिन उसका जो मजमून होता है वो मजमून ठीक होता है. कहते हैं शैतान मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया, कहने लगा कि इतने लोगों की अल्लाह तौबा कबूल करता है, बड़े बड़े गुनाहगारों की, तो क्या मेरी तौबा अल्लाह कबूल कर लेगा. अल्लाह मियाँ ने मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा, मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह मियाँ से पूछा. अल्लाह मियाँ ने कहा हाँ भाई सबके लिए जब तौबा का दरवाज़ा खुला है, शैतान के लिए भी खुला हुआ है. शैतान हैरान हुआ कि यार मैं इतने लोगों को जहन्नम में पहुंचवा चुका हूं है भाई, और इतना कुछ मैंने कर लिया, अब भी तौबा कबूल होगी. तो अल्लाह से तरीका पूछो क्या करना है. तो अल्लाह मियाँ ने बताया कि मैं सारे गुनाह माफ करने के लिए तैयार हूं, तो बस एक काम कर ले, आदम को सजदा किया था ना, वो तो चले गए दुनिया से, उनकी कब्र को जाके कर ले. क्या कर ले भाई, वो इनकार कर दिया था, अब ऑप्शन है कब्र को कर ले, मैं गुनाह माफ कर दूंगा. शैतान ने कहा ये नहीं हो सकता, इसलिए कि जब जिंदा थे उस वक्त नहीं किया, अब तो कब्र, तो अब तो मेरी और ज्यादा इंसल्ट है इसमें. तो एक्चुअली ये मुझसे, बोलो, एक्चुअली ये नहीं हो सकता, एक्चुअली ये काम मुझसे नहीं हो सकता, इट इजंट पॉसिबल. तो पॉइंट टू बी नोटेड, ये फिरौन ने, वो शैतान ने कहा था. तो हमारे पास क्या है भाई, अल्लाह का जब फैसला आ गया, अल्लाह के रसूल वही कहेंगे जो नुमाइंदे हैं, तो जो अल्लाह का हुक्म है वही बताएंगे. तो जब आ गया तो मुसलमान के पास अब सही और गलत में फ़र्क करने की टेंशन से क्या हो गई, जान छूट गई. ये बहुत बड़ी मुसीबत से अल्लाह ने बचा ली है. आप इसको हल्का समझ रहे हो. जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना, सारी जिंदगी उनकी डिप्रेशन में, स्ट्रेस में गुजरती है. सही क्या है गलत क्या है, पागलों की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं. कुरान ने उनके भी नक्शे खींचे हैं, उस मिसाल पे जाऊंगा तो बात बहुत लंबी हो जाएगी. तो अब मेरे भाई जब अल्लाह ने क्लियर कर दिया हमें
تو اب جیسے جیسے اللہ رسول کہہ رہے ہیں نا مان لو کہ یہی ٹھیک ہے, باقی سب کیا ہے؟ بولو.